अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं सज्जाद जानी और आप देख रहे हैं सज्जाद जानी ऑफिशियल। नादरीन, आज के इस जो नात का एक प्रोग्राम मैंने शुरू किया उसमें हमारे दो दोस्त, दो भाई, ये इमरान साहब हैं, ये सलमान भाई हैं। और पहले इनका तारफ़ करवा दूं। सलमान भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे 10, 12, 15 साल पहले जो हम स्ट्रगल कर रहे थे, मैं फैसलाबाद में रिकॉर्डिंग सीख रहा था, नात की रिकॉर्डिंग करनी या कोई भी ऑडियो की रिकॉर्डिंग, एक छोटा सा स्टूडियो था उसमें मैं रिकॉर्डिंग सीखता था और ये स्ट्रगल नात में कर रहे थे। फिर इन्होंने क्या करना कि मेरे पास आ जाना, हमने नाते इन्होंने नात पढ़नी, मैंने रिकॉर्डिंग करनी। तो इस तरह मतलब एक मिलजुल के वो बड़ा अच्छा एक वक्त था हमारा। मेरा भी किसी को नहीं पता था, इनका भी किसी को नहीं, मेरा चलो थोड़ा बहुत पता था, इन्हों का बिल्कुल नहीं इन्हों का मैनू पता सी सिर्फ। और माशाल्लाह बड़ी देर बाद मिले, 2-3 साल, फिर ये दुबई रह गए हैं अभी। तो इनसे बातें भी और मज़ीद करेंगे, वो वक्त शेयर करेंगे कि किस तरह मैं सज्जाद से सज्जाद जानी बनाऊं, क्योंकि इन्होंने देखा हुआ है मुझे उस वक्त। तो साहब जनाब जी साडे इमरान साहब जिहड़े ने, ये इरफान साहब दे भाई ने। इरफान साहब जिन्होंने मेरे शो च तेरे नाम का गाना गाया सी, और पिछले एक शो के नात भी उन्होंने पढ़ी और गाना भी, नात नहीं सॉरी गाना भी। तो बेसिकली ज़्यादा वो मशहूर होए सी जो उन्होंने मेरे शो के तेरे नाम का एक गाना सताई कही सी। उन्होंने भाई ने, यानी इजाज साहब भी इन्होंने भाई ने, ये भी इमरान के भाई ने, इरफान, ये दोवें तिने भाई ने। इरफान इन्हों के भाई ने, इजाज वो बड़े भाई ने, छोटा इरफान भाई ने, किन्ने ही भाई ने। इन्हों का एक होर भी प्रॉब्लम है मैनू कि मैं अगर किसी ने कहना यार वो इरफान को मैं सुनिया बहुत अच्छा सिंगर, उन्हें कहो तुसी उहदा भरा नहीं सुनिया भैन। मैं कहा अच्छा जी, मैं उहदा भरा सुनिया इजाज, तो मैं कहा यार वो इजाज बड़ा अच्छा सिंगर, वो भैन तुसी तो एक होर भरा नहीं सुनिया। मैं कहा अच्छा जी, मैं फिर इमरान को अज सुनिया, मैं कहा यार इनू सुन लवां। अगों ये भाई कह रहा भैन मैनू तो सुनो, साडा छोटा भरा नहीं तुसीं सुनिया। मैं कहा यार की मतलब गल की है तुहानूं। ते वो नाज़रीन चारे भरा गाउंदे ने माशाल्लाह, बड़ा अच्छा गाउंदे ने। और बड़ी गल है कि घर सुरीला घर होया ना, इन्हां दे वाल साहब माशाल्लाह बहुत सुरीले सी। चारे इकट्ठे कर लो तो तां भी इन्हां दे वाल साहब इन्हां सारिआं नालों सुरीले सी माशाल्लाह। और बड़े अच्छे इंसान सी, भी माशाल्लाह उदां ही सारी नेचर इन्हां दी बड़ी ठंडी मिठी। और यह जिहड़ा मेरा भाई है जी, इहदा तारफ मैं कराता, तुसीं जरा थोड़ा कुछ शेयर करो। मैं लोगों ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ, सज्जाद जानी यार बड़ा ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਛਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ 25, 30, 40 ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਣੇ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਸੂਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜ ਰੱਖਣਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਵੇਖ ਲਾ। ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਟਾਂ ਪੈਂਟਾਂ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ 2000 ਮਾਡਲ, 70 ਬਲੈਕ, ਨਹੀਂ 70 ਨਹੀਂ, ਜਨਾਨ ਆ, ਜਨਾਨ, ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਟਾਪੇ ਬਦਲੇ। ਐਸੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਤੋਬਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਵਾ ਲਈ ਤੇਲ। ਐਸੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ 17-18 ਦਫਾ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਤੇਲ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਨੇ ਕੀ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇਲ ਦੇ ਵੀ ਉਨੇ ਕੀ ਕਿ 100-200 ਜੇ ਪੈਂਚਰ ਪੁੰਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੇਖੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਕਸਮੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਗੋਗਾ, ਉਹ ਗੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲੰਡੇ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਬਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ,
ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੀਓ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਾਡ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਰੁੱਸ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੁੱਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਕਲ ਬੜਾ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਵੋਕਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋ ਕਿ ਲਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾਤ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਰਵਨ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਤ ਲਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਲੇਬੈਕ ਲਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾਤ। ਨੌਸ਼ਾਦ ਮੌਸੀਕਾਰ ਨੌਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ 27 ਅੰਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, गर्दिश में है तकदीर भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए। है वक्त मदद आई बिगड़ी को बनाने, बिगड़ी को बनाने, पोशीता नहीं आपसे कुछ दिल के फसाने, जख्मों से भरा है किसी मजबूर का सीना, गर्दिश में है तकदीर भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए। छाई है मुसीबत की घटा गेसुओं वाले, गेसुओं वाले, लिल्लाह मेरी डूबती कश्ती को बचा ले, तूफान के आसार है दुश्वार है जीना, गर्दिश में है तकदीर भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। वाह 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 माशाल्लाह इमरान साहब, मज़ा आया माशाल्लाह जी, क्या कहें। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਈਦ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਈਦ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਤੇ? ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੈ ਗਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਹੋਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ, ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਕੋ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬੇਕਸ ਪੇ ਕਰਮ ਕੀਜੀਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੰਤਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ,
ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਮੈਂ मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਬਕਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਐਸੇ ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸੂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫੈਦਪੋਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਭਰਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਕਾਫੀਆ, ਰਦੀਫ ਬਿਲਕੁਲ, ਨੁਮਾਨ, ਸਲਮਾਨ, ਨੁਮਾਨ, ਅਰਫਾਨ, ਅਦਨਾਨ ਤੇ ਇਜਾਜ਼। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਬਡਾਰ ਹੋਇਆ ਲੈ 'ਚ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨੁਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੇ? ਨਾਨ ਐਂਡ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਜਾਜ਼, ਇਰਫਾਨ, ਇਮਰਾਨ, ਅਦਨਾਨ, ਇਜਾਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾਮ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਜੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ। हजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, हजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए,
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے.